گود ماں دیے درسگاہ پہلی یہ تو زندگی دا نصب العین بندا۔ سامعین محترم، آج ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے کی خواتین کی اصلاح کی جائے اور تربیت کی جائے، لیکن بہت ساریاں بیبیاں وہ ٹک ٹاک تے لگیاں نے، جڑیاں کوئی بچیاں رہ گئیاں وہ فیس بک چلا لیندیاں نے، تے انہاں وچوں بھی جڑیاں رہ گئیاں انہاں اپنے یوٹیوب چینل بنا کے تے لوکاں نوں بریانی بنان دا طریقہ سکھاندیاں نے، سموسے کیویں بنائی دے نے، پکوڑے کیویں تڑی دے نے تے چوڑ کیویں پکائی دے۔ رہ گئیاں مذہبی گھرانے دیاں عورتاں او بچیاں کھچیاں سن، پر جدوں دا ارطغرل آیا ہے ادوں دا او بھی ڈرامیاں تے لگ گئیاں تے بہت سارے مفتیاں نے فتویٰ دیتا ہے کہ ارطغرل ویکھنا جائز ہی نہیں بلکہ ثواب ہے، نالے ڈرامہ ہے نالے جائز ہے، نالے ڈرامہ ہے نالے ثواب ہے۔ دعا کرو اللہ انج دے مفتیاں نوں ہدایت عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کی خواتین کے ذہنی ڈائریکشن کو ان خواتین کی طرف موڑا جائے جن کو اللہ نے امت مسلمہ کی بہترین خواتین قرار دیا۔ میری مراد خواتین اہل بیت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، میری اور آپ کی مائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے مقام اور فضیلت کو سورہ الاحزاب میں بیان فرمایا۔ آئیے توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انہوں دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دی نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ اللہ میں قربان داماں فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تمہاری شان عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ جڑیاں میرے پیغمبر دیاں بیویاں نے انہاں دا سٹیٹس کیے، انہاں دا مقام کیے۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ فرمایا کائنات دے لوگوں،
جیڑیاں میرے پیغمبر دے حق دے اطار دے اندر آ گئیاں، جیڑیاں میرے پیغمبر دے گھر دی زینت بن گئیاں، جیڑیاں میرے پیغمبر دیاں بیویاں بن گئیاں، وہ سارے مومنہ دیاں ماما بن گئیاں۔ اللہ اللہ نے قربان داواں خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں، اللہ تیری شان نو ویکھاں جک دے کل جہان نو ویکھاں، جنہ دین تو جانا دتیاں صدیق عمر عثمان نو ویکھاں، جنہ دین تو جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھاں، شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن جو ویکھاں، مومنہ دیاں ماما نے مومنہ دیاں ماما نے نالے جنتاں دیاں رانیاں، خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں۔ اللہ اللہ میں قربان داواں میرے پیغمبر کی بیویاں میری اور آپ کی مائیں ہیں، ویسے تے نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں عظمت والیاں، شان والیاں، مقام والیاں، لیکن آج دی گفتگو دی اندر اپنے محترم بھائی جناب حافظ فیصل افضل شیخ حفظہ اللہ تعالی کی مشاورت سے آپ کے سامنے نبی پاک علیہ السلام دی جس بیوی دا ذکر کرنا ہے انہاں دا نامی اسم گرامی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ اندلیبہ 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 ماں عائشہ گج کے کو رضی اللہ تعالی اللہ 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کی شان دساں امی عائشہ دا، کی شان دساں امی عائشہ دا، جدی شان دے وچ قرآن آیا، وہ کہتا ہے میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا، اے جا میں تیرے جیسے کو عائشہ کا بیٹا نہیں مانتا، میں ہوں بیٹا عائشہ کا، یہ ہیں بیٹی عائشہ کے، یہ ہیں بیٹی عائشہ کے، یہ ہیں بیٹی عائشہ کے، اور جب تک ماں عائشہ کے یہ بیٹے زندہ رہیں گے انشاءاللہ ماں عائشہ کی عزت و عفت کا پرچم بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عظمت صحابہ زندہ باد، شان امی عائشہ صدیقہ، شان امی عائشہ صدیقہ، تاری بنی امی عبسہ، اللہ 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 او کی شان دساں امی عائشہ دا، جد شان دے وچ قرآن آیا، جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، ات بیٹی پاک صدیق دیئے ات شوکر نبی سہارے نے، اصحاب نبی تے پیارے نے، جنتن من دین تو وارے نے۔ اللہ اللہ میں قربان داواں میرے پیغمبر کی عادت مبارکہ، جب آپ سفر کے لیے نکلتے آپ اپنی بیویوں کے درمیان قرآن ڈالا کرتے، جس کا قرآن دادی میں نام نکل آتا نبی پاک اسے سفر میں اپنے ساتھ لے جایا کرتے۔ نبی پاک دی سیرت چوں ایک سبق انہاں واسطے جنہ دیاں 2 بیویاں نے یا 3 بیویاں نے یا 4 بیویاں نے، ویسے تے میں نو لگدا نہیں بھی ایڈے ایڈے بڑے مجمع چ کوئی بیٹھا ہوئے گا 2 شادیاں والا
क्योंकि बड़ा आजकल काम जिहड़ा है ना मुश्किल है। बहरहाल एक तरीका जो रसूलुल्लाह की सीरत से मिलता है, 2 बीवियां ने 3 बीवियां ने किते आना जाना होवे, किसी भी मसले किसी भी कम अंदर अपनियां बीवियां दे दरमियान कुरा डालिया जा सकता है, कुरा अंदाजी की जा सकती है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दामा तवज्जो करना, नबी पाक ने कुरान निकालिया और उस कुरे दे अंदर अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा दा नाम निकल आया। मेरे आका फरमाते ने आयशा तैयारी करो ना, आज तुसा मेरे नाल जाना है सफर ते, गज़वा बनी मुस्तलक दा सफर है। अम्मा फरमातियां ने मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल सफर ते गईयां, वापसियां दे मदीने दे करीब सुबह दे वक्त सारी रात सहाबा सफर कीता। जदों सुबह दा वक्त करीब आया, नबी पाक ने पड़ाव डालिया, फरमाया रुक जाओ, ठहर जाओ, आराम करो, रेस्ट करो। तमाम सहाबा दा काफिला रुक गया है, हर कोई अपने अपने मामलात अपनी अपनी हाजतां नूं पूरियां करन दे अंदर मसरूफ है। अम्मा फरमातियां ने उन्हां दिनां दे अंदर जिहड़ी भी औरत नबी पाक दे नाल जांदी ओदे वास्ते एक हौद बनाया जांदा, जिन्हों अपनी झटकी पंजाबी जबान अंदर डोली किया जा सकता है। अम्मा फरमातियां ने ओदे अंदर बैठ जांदी, उस डोली नूं चुक के सवारी उत्ते रख दिता जांदा। जदों किते पड़ाव डालिया जांदा, उस डोली नूं सवारी तो उतारिया जांदा। अम्मा फरमातियां ने उन्हां दिनां दे अंदर औरतां वैसी दुबलियां पतलियां करदियां सन ते मैं वैसी बड़ी दुबली पतली सां कि मैं इतना ज़्यादा खाना भी नहीं था खाया करदी। अम्मा फरमातियां ने इन्हां सवारी तो मेरा खौदज उतारिया, डोली नूं उतारिया। मैं कदाए हाजत दे सिलसिले दे अंदर काफिले तो जरा दूर चली गई, काफ़ी लंबा सफर कीता, दूर चली गई। मैं जनाब जदों वापस आईयां, हजे मैं काफिले दे करीब पहुंचियां ते मैं अपने गले अंदर हाथ मारिया है ते हार मेरा गुम हो गया है। बड़ा प्यारा ते कीमती हार है, हार मेरे गले विच मौजूद कोई नहीं। मैं हार नूं तलाश करन वास्ते वापस चल पईयां, लभदियां सज्जे खब्बे वेखदियां हार तलाश करदियां वक्त जरा ज़्यादा हो गया, हार ते मैनू लभ गया। मैं वापस आईयां लेकिन मेरे आम तो पहला काफिला रवाना हो चुका है। उन्हां डोली नूं चुकिया, उन्होंने पता नहीं लगा कि मैं विच मौजूद हाँ कि नहीं। सवारी ते रखिया, सवारी रवाना हो गई, सारा काफिला रवाना हो गया है। अम्मा फरमातियां ने उत्ते बंदा ही कोई नहीं, इंसान ही कोई नहीं। मैं सोचिया हुण मैनूं की करना चाहिए है, चलो मैं ऐसी जगह ते बैठ जानी हाँ जिहड़ी मेरी जगह ते मेरा मुकाम है। जदों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं मेरी अदम मौजूदगी दा पता लगेगा, नबी पाक किसी नूं भेजणगे ते चलो मैं उस जगह ते मिल जावांगी। अम्मा फरमातियां ने मैं उस जगह ते बैठ गईयां। हजरत सफवान बिन मुअत्तर रज़ी अल्लाह तआला जेड़े काफिले दे पीछे पीछे आते ने, बैठिया मेरी अख लग गई ते मैं सो गईयां, मैनू नींद आ गई है। हजरत सफवान बिन मुअत्तर रज़ी अल्लाह तआला आए ने, उन्हें वेख्या कोई इंसान मौजूद है। वो जदों करीब पहुंचे उन्हें मैनू वेख लिया, पर्दे दा हुक्म नाज़िल होने तो पहला उन्हें मैंने वेख्या सी, वो पहचान गए थे साड़ी मां आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उन्हें ज़बान चो पढ़ना शुरू कर दिता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्हां दी आवाज़ सुन के मेरी अख खुल गई। मैं जल्दी जल्दी अपने दामन नूं समेटिया, चदर अपने बदन उत्ते कीती। उन्हें मेरे को लिया के सवारी नूं बिठाया। अम्मा फरमातियां ने मैं सवारी उत्ते सवार हो गई। अल्लाह दी कसम है इस तो इलावा कोई जुमला ना उन्हें अपनी जुबान विचों बोलिया, ना मैं कोई गल अपनी जुबान विचों कीती। सफर शुरू हो गया। उन्हें सवारी नूं जरा तेज दौड़ाया, हत्ता कि मदीने दे करीब दोपहर दे वक्त असीं नबी पाक अलैहिस्सलाम दे काफिले दे नाल जा मिले हां। बस मामला इन्ना कुछ है, लेकिन मुनाफिकीन ने प्रोपगंडा शुरू कर दिता है। और प्रोपगंडा सैक्टरी सारियां दा बड़ा सरगना प्रोपगंडा
प्रोपगंडा सेक्रेटरी अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल। हर इलाके अंदर हर जगह ते कदा कोई ना कोई प्रोपगंडा सेक्रेटरी हुंदा है। दुआ करो अल्लाह प्रोपगंडा सेक्रेटरी दे प्रोपगंडे तो मैनू तानू बचा के रखे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दरा। इन्हें पूरे मदीने दे अंदर प्रोपगंडा शुरू कर दिता है। अम्मा फरमादियां ने मैं आधे नाल बीमार हो गया, मैनू बुखार हो गया, महीना भर मैं बुखार अंदर पई रही, लेकिन मदीने अंदर तरह तरह दियां गल्लां फैल गईयां। मदीना होने दे करीब आसमान तो वही दाना भी बंद हो चुका है। अम्मा फरमादियां ने हज़रत मिस्ताह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी वालिदा मेरे नाल निकलियां ने सी दूर गईयां। शाम दे टाइम जदों वापस आईयां वा ते ओदा पांव अल जे अपनी चदर दे अंदर ओ कहंदी है ताइसा मिस्ताह। मैं आखा इंज दी गल ना कर। ओ बदरी सहाबी ने ओ चुप कर गईयां। फिर दोबारा उन्हां दा पांव अपनी चादर अंदर उलझिया। ओ फिर कहंदियां ने ताइसा मिस्ताह। मैं फिर उन्हां नूं डांटिया, फिर ओ चुप कर गईयां। तीसरी दफा दोबारा फिर उन्हां दे दामन अंदर उन्हां दा पांव उलझिया। उन्हां फिर आख्या ताइसा मिस्ताह। मैं फिर डांटना शुरू कर दिता ते अगों में मिस्ताह मैनू कहंदियां ने इंज लगदा है आयशा तू बड़ी भोली जी औरत है, तैनू किसी गल दा पता कोई नहीं। अम्मा फरमादियां ने गल किहड़ी है जरा मैनू भी ते दसना। आयशा मदीने दे अंदर पता नहीं किहड़ियां किहड़ियां गल्लां तेरे बारे होंदियां फिरदियां ने। ओ तू ते जनाब हज़रत सफवान बिन मुअत्तल जेड़े बाद अंदर आए हो, बस उस वाक़े तो मुनाफिकीन ने बड़ियां बड़ियां गल्लां कीतियां ने और उन्हां दे प्रोपगंडे दा शिकार मिस्ता भी हो चुके है। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान दावा। अम्मा फरमादियां ने मैं उम्मे मिस्ता नू पुछया इन्हां गल्लां दा नबी पाक नू पता है कि नहीं पता। उन्हें आख्या नबी पाक नू भी पता है, सारे सहाबा नू पता है, हत्ता कि तेरे वालिद अबू बकर नू भी पता है। अम्मा फरमादियां ने मेरे पैरां थल्लों जमीन निकल गई है, मेरा बुखार और तेज हो गया है। मैं घर पहुंचिया तो मैनू सर्दी का बड़ा तेज बुखार चढ़ गया है, जिसम कपकपी तारी हो गई है, बड़ा शदीद बुखार मेरे ते आ गया है। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान दावा। मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम दी उल्फत वेखनिया, पहले वाली उल्फत अल्लाह दे पैगंबर दी नहीं रह गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम आए, आपने सलाम आखिया, मैं सलाम दा जवाब दिता। आप फरमाते ने कई फातीकम आयशा तुम्हारा क्या हाल है। मैं आखा महबूब मैं अपने वालिदैन दे घर जाना चाहनी हाँ। नबी पाक ने एक बच्चे नू मेरे नाल भेजिया, मैं अपने वालिदैन दे घर चली गई हाँ। साडे घर दे दो हिस्से ने, एक निचली मंजिल एक उपर वाली मंजिल। निचली वाली मंजिल विच मेरी वालदा बैठियां ने, ऊपर वाले बाला खाने दे अंदर हजरत सिद्दीक अकबर कुरान पाक दी तिलावत पे फरमाते ने। अम्मा फरमातियां ने मैं अपने घर दाखिल होई हां, मेरी अम्मी ने मेरा इस्तकबाल किया है ते मैं अपनी अम्मी दे गले लग के रो पई हां। ते जदों मेरे रोण दीयां आवाज़ां उच्चियां होईयां ने, हजरत सिद्दीक अकबर तक आवाज़ गई है। जनाब सिद्दीक अकबर भी नीचे उतर आए ने, फरमाते ने बेटा आयशा रोंदी का तो पई है। बाबा मदीने विच जो गल्लां मेरे बारे पईयां हुंदियां ने, मैनू हुण पता लगा है उन्हां गल्लां दी वजह ते मेरियां अखां चों आंसू पे निकलदे ने। ते जनाब दे सिद्दीक ने की आखिया, सुनो सियाल कोटियो, घर किवें वसाए जांदे ने धीआं दे, घर किवें वसाए जांदे ने बेटियां दे। आओ पुछो जनाब सिद्दीक कोलों। सैयदना हज़रत सिद्दीक अकबर फरमाते ने, लिखिया है सहीह बुखारी किताब तफसीर अंदर, नी मेरी बेटियां आयशा मैं तेनू अल्लाह दी कसम चुक के कहना वा इन्हां पैरां तो वापस चली जा, अपने खामद मुहम्मद रसूलुल्लाह दे घर चली जा, साडे घर नहीं रुकना। अम्मा फरमादियां ने मैं उन्हां पैरां तो वापस मुड़ गईयां, मैं उन्हां पैरां तो वापस नबी पाक अलैहिस्सलाम दे घर चली गईयां। इस दौरान नबी पाक ने मस्जिद नबी अंदर खुतबा भी दिता है। फरमाया मेरे आले बैत के बारे में लोग मुझे तकलीफें पहुंचाना शुरू कर दी है कोई तुहाडे विच मैनू मशवरा देने वाला हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह खुदा ने मशवरा दिता है, जनाब ज़ैद ने मशवरा दिता है। नबी पाक ने जनाब आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी खादमा सैयदा बरीरा कोलों भी कुछ बातां पुछियां ने। अम्मा फरमादियां ने जदों मैं वापस अपने घर आई हां ते नबी पाक मेरे हुजरे विच ही बैठे हुए ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं हुजरे विच दाखिल होई, नबी पाक मस्जिद नबी अंदर तशरीफ लै गए। नबी पाक दा अंदाज मेरे ते इन्ना भारा गुजरिया कि मेरियां अखां दे
अपने आंसू रुकण दा नाम नहीं लेंदे। सारा दिन मैं रोंदियां गुजारिया, सारी रात मैं रोंदियां गुजारी। सुबह दे टाइम मेरी अम्मी भी आ गई, मेरे अबू भी मेरे घर अंदर आ गए। सारा दिन मेरे कोल रहे ने। नमाज असर भी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ी है। असर तो बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम आए ने। एक पास मेरी अम्मी ने मैनू सहारा दिता है, एक पास मेरे बाबा अबू बकर ने मैनू सहारा दिता है। मैं बैठी हुई हाँ, नबी पाक मेरे सामने आके बैठ गए ने। नबी पाक ने खुतबा पढ़िया है। खुतबा पढ़न तो बाद नबी पाक ने फरमाया, ऐशा इंसान गलतियां दा पुतला है, बंदे कोलों गुनाह हो जाते ने, लेकिन जो बंदा तौबा करदा है ते अल्लाह पाक भी अपने बंदे बार रुजू कर लेंदे ने। आयशा कुछ दा मामला है ते अल्लाह पाक कोलों माफी मंगनी चाहिदी है। अम्मा फरमांदियां ने, ओ मेरी अखां दे आंसू जेड़े कईयां दिनां तो थम नहीं रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबान च जुमले निकले, मेरी अखां दे आंसू थम गए, मेरी सिसकियां रुक गईयां। मैं अपने अब्दू नू आखियां, बाबा मेरी तरफों नबी पाक नू जवाब दिओ ना। हजरत सिद्दीक फरमांदे ने, आयशा मेरे विच जुर्रत नहीं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल गल करन दी। मैं अपनी अम्मी नू आख्या है, मां जी आख्या मैं नहीं गल कर सकदी। अम्मा फरमांदियां ने, फिर मैं खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम नू जवाब दिता है, मैं खुद गल कीती है। इत्थे भी पता लगा है झगड़ा मियां बीवी दा हुंदा है। इधर सानू कई फोन आते ने, ए जनाब जी मैं रुस के आ गई हुण मैं जाना चाहनी हाँ, मेरी अम्मी कहती है मैं तेनू जान नहीं देना। लो जी मैं अपनी बीवी नाल नाराज हो गया, हुण मैं सुलह करना चाहना। मेरा अब्बा कहता मेरा नक नहीं रहिंदा, मैं तेनू सुलह नहीं करन देनी। ओए कमलियो जिन्ना घर बसाना है, जे ओ राजी ने ते तुहानू कादी तकलीफ है, तुहानू कादा मसला है। घर कैसे बसते हैं ये भी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत से सबक लेके जाओ। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरात तेजी वकार। अम्मा फरमांदियां ने, एक ते मेरी उम्र कम, दूसरा मैनू कुरान पाक दियां कोई आयतां नहीं आंदियां, तीसरा मेरे ते लगा जिहड़ा इल्जाम ओदा मेरे ते जनाब बोझ है। चौथे नंबर ते गल किसी आम बंदे नाल नहीं करनी, गल करनी है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल। अम्मा फरमांदियां ने, मेरे ते इतना प्रेशर आया, मैं गल शुरू की। मैं आखा महबूब अगर मैं ये गल कह देवां कि मैं जिदा कोई काम नहीं कीता, पर अल्लाह जानदा है मैं कोई इंजदा काम नहीं कीता, तुसी मेरी गल दा यकीन नहीं करना। ते जे मैं ये कह देवां कि मैं ये काम कीता है हालांकि मैं जिदा कोई काम नहीं कीता, फिर तुसी मेरी गल दा यकीन कर लोगे। क्योंकि पूरे मदीने अंदर प्रोपगंडा जो चलदा पिया है, ऐ मेरे महबूब मेरी मिसाल ते सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे वालिद वाली बन गई है। फरमांदियां ने, जल्दी विच मैनू जनाबे याकूब दा नाम भी ना आया, मैं बड़ा अपने ज़हन उत्ते दबाव पाया, लेकिन जनाबे याकूब दा नाम मेरी जुबान ते ना आया। ते मैं आख्या मेरी मिसाल इंज है जिवें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे वालिद दी मिसाल है। ते मैं भी ओही कहनी हां जो जनाब यूसुफ दे वालिद ने आख्या है, फसब्रुन जमीलुन फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। मैं अपने अल्लाह को मदद तलब करनी हाँ, मैं अपने खालिक दी बारगाह दे अंदर अपना केस रखनी हाँ। अम्मा फरमांदी निकल करके मैं लेट गई हाँ, हालत मेरी बड़ी अजीब है, अखां चों हंजू फिर निकलने शुरू हो गए। इधर मैं लेट गई हाँ, उधरों नबी पाक अलैहिस्सलाम ते वही दी कैफियत दा दुरूर हो गया है। आप दी पिशानी ते पसीने दे कतरात डबकन लग पे, ये वही की अलामत है। मौसम सर्दी का होता या मौसम गर्मी का, आप पर जब वही उतरती आपकी पेशानी पर पसीना आता। अम्मा फरमातियां ने, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे मत्थे ते पसीना उतरिया, मैं दिल विच सोचिया आयशा अल्लाह पाक नू तेरे ते रहम आ गया है, अल्लाह पाक नू तेरे ते तरस आ गया है, अल्लाह पाक ने तेरियां हिचकियां ते सिसकियां ते आवां सुन लईयां ने। लेकिन अम्मा फरमातियां ने, मैं दिल दिल विच गल सोचदी पई सां, या ते जिबरील आणगे, जिबरील आके नबी पाक नू दस देणगे कि ऐशा दा बरी यशी, ऐशा ने कोई जनाब दे अंदर बुराई कोई नहीं, या नबी पाक नू ख्वाब आएगा, ख्वाब अंदर अल्लाह दे पैगंबर नू मेरी बरात दिखा दी जाएगी। अम्मा फरमातियां ने, मैं ते कदी वहमो गुमान भी नहीं कीता कि मेरे बारे अल्लाह पाक इंज दी बरात नादल फरमाणगे जो क़यामत तक तिलावत की जाएगी, जिहड़ियां ऐतां क़यामत तक पढ़ियां जाणगियां। इधरों बई दी कैफियत खत्म हुई, आपने अपने चेहरे तो पसीने नू साफ कीता,
خواب دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی. آپ فرماندے نے عائشہ اللہ پاک نے تیری برات نو نازل فرمایا ہے تے نال میرے پیغمبر دی زبان تے قرآن دی آیاتاں جاری ہو گئیاں. فرمایا ان الذین بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منكم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منكم له عذاب عظيم. اگے جا کے اللہ پاک نے فرمایا لولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظیم. میری ماں عائشہ دا دامن پاکے سبحانک هذا بہتان عظیم. جوانی چڑھن تو بعد میری ماں نے پہلی نظر پائی تے اپنے محبوب محمد تے پائیے سبحانک هذا بہتان عظیم. اے پھلا تے ڈگن والی شبنم ایڈی پوتر نہیں جڑی میری ماں عائشہ دی زندگی پوتر ہے. سبحانک هذا بہتان عظیم. میری ماں عائشہ کردار اندر سب تو اعلیٰ ہے. سبحانک هذا بہتان عظیم. جڑا کائنات دا رب میرے پیغمبر دے رخسار تے مکھی دا بیٹھنا گوارا نہیں کردا اور میرے نبی دے بستر تے کسے بری عورت نے بھی گوارا نہیں کرے گا. سبحانک هذا بہتان عظیم. اللہ اللہ میں قربان داما. اگے اللہ پاک نے فرمایا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ. تم میری ماں عائشہ پر تبرہ کرتے ہو میں پڑھتا ہوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ. تم میری ماں عائشہ کی تنقیص کرتے ہو میں پڑھتا ہوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ. تم میری ماں عائشہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہو میں پڑھتا ہوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ. اور تم تاریخ کی اوراق پڑھ کر سناتے ہو میں قرآن سناتا ہوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ. اور تم جہنم سے آنے والی آواز پر اعتماد کرتے ہو میں عرش پر آنے والی آواز پر اعتماد کرتا ہوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ. اور تم اسحاق جال والا کہتے ہو میں رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ. اور تمہارا جال بھی ختم ہو جائے گا تمہاری جہنم کی آواز ختم ہو جائے گی تمہارے تاریخ کے صفحے ختم ہو جائیں گے تمہارے تانے ختم ہو جائیں گے تمہاری تنقیصیں ختم ہو جائیں گی. قرآن قیامت کی دیواروں تک چمکتا رہے گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ. سیال کوٹ کی ہر مسجد میں رمضان کے مہینے میں قاری قرآن پڑھے گا ہر مسجد سے آواز آئے گی لعنوا فی الدنیا والآخرہ. قیامت کا دن ہوگا اللہ میرے پروردگار قاری قرآن کو فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اے قاری مجھے قرآن پڑھ کے سنا. قاری رب کی جنت میں قرآن پڑھے گا پہلا پارا دوسرا تیسرا ساتواں آٹھواں نوواں دسواں بارہواں 17واں 18واں پارا پڑھے گا سورہ نور پہ آئے گا اور قاری قرآن رب کی جنت میں کہے گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ. قیامت کی دیواروں تک جو میری ماں عائشہ پر بہتان بازی کرتے ہیں ان پر لعنت برستی رہے گی حتیٰ کہ جنت میں بھی جب ماں عائشہ صدیقہ کا تذکرہ ہوگا تو تب بھی جہنم میں ماں عائشہ کی تنقیص کرنے والوں پر لعنت بے شمار ہوتی رہے گی. بلا تاخیر آپ سے مخاطب ہوتے ہیں